ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പോഡ്കാസ്റ്റ് ബൈ നിഷ ജോർജിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരു ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഞാൻ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 2023 ഈ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് മിസ്റ്റർ സംഗമേശ്വരം മാണിക്യം അയ്യർ. ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ട് ആണ്. യുഎസിലെ ഡെൻവറിൽ നിന്നുമാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ചസ്. അപ്പം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സൈബർ വേൾഡിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽഡിലുള്ള ആ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അന്ന് ഇൻ ബ്രീഫ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്താണ്, ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോയും കൂടെ ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് ഹിസ് പെർമിഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതോടൊപ്പം മിസ്റ്റർ സംഘം, താങ്കൾക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് ബൈ നിഷ ജോർജിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവമായ ഒരു സ്വാഗതം. Sankameshwaran Manikyam Iyer, also known as Sangam, is a well-known international cybersecurity specialist based in Denver, Colorado, with over 25 years of experience. He is a qualified security expert with leading industry certifications such as GSEC, CISSP, CISM, CRISC, CCSK, and VTSP. He has also presented on diverse topics at various prestigious security conferences and was invited by Interpol to speak at the International Cybersecurity Conference held in New Delhi, India. He is a sought-after speaker on cybersecurity and currently on advisory board with many industry consortiums. He also delivers guest lectures in many universities of international repute. He is loved by seminar participants for his unique participative delivery style. Sangam is keen in giving back to the community and is an active participant in many community events. He advises community members ranging from kids to seniors on the various cybersecurity aspects and writes various blogs and articles from observations. He has an engineering degree in electronics and communication and an MBA in systems and marketing. Sangam's areas of interest and expertise include online safety for vulnerable sector, communication skills, public speaking, leadership and motivation. His varied interests include photography, including fashion portraits, landscapes and wildlife photography, adventure sports, sketching and painting, songwriting, astronomy, and Vedic mathematics. He is also a trained Carnatic musician and plays instruments like violin, keyboard, flute, and kazoo. He also does occasional stand-up comedy as well. In the past, he has hosted various talk shows on many different radio stations and was featured on various television and radio interviews across USA, Canada, Germany, Singapore, UAE, and India. Sangam is also a freelance columnist, photojournalist, and a member of Press Club. In 2016, House of Commons, Canada and Ontario Provincial Parliament appreciated him for his outstanding efforts in leading the cybersecurity awareness and digital privacy campaign for thousands of kids across various schools in Canada. His stories and observations from daily life can be read online at chullanpatter.blogspot.com. Some of his stories were published in a book titled From Ellis Island, together with noted writer C. Radhakrishnan in July 2020. Thank you so much, sir, for joining with us today. താങ്ക് യു നിഷ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പം നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സൈബർ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യുഗത്തില് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പേർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ്റ്റർ സംഘം നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മെയിൻലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ എറ, അത് ഇതിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒത്തിരിയേറെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ
ക്രിപ്റ്റോ എറ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു യുഗത്തില് എന്താണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ആവശ്യകത, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് താങ്കളുടെ? ഓക്കെ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വിസ്തൃതമായി ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര മേഖലയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സബ്സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ. അപ്പൊ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി, ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി. അപ്പൊ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഒക്കെ പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ തന്നെ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ ശാഖയാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി. ആ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അവിടേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരാം. പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ്, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മുഖേന ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയത് കൊണ്ട് അതിനെ സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെയാണ് സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൈബർ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ലോകത്ത് പല സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പല ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്, പല ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിഷയുടെ ലൈൻ ഓഫ് വർക്കിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കോഫി മേക്കർ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോസ്റ്റർ, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം നമുക്ക് കാണാം. ഫ്രിഡ്ജ് വരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ചില അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജില് ഓരോ അതിന്റെ അകത്ത് ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് സെൻസിങ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പാല്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ പാല്, മുട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ചീസ്, ബ്രെഡ്, ബട്ടർ, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ പാലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയാണ്. അപ്പൊ ആ ജഗിന്റെ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കാനിന്റെ ആ വെയിറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയ ശേഷം, അകത്തുള്ള ക്യാമറ സെൻസിങ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ നോക്കിയ ശേഷം, ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിലേക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റെഡി ആയിരിക്കും, നമ്മൾ അതിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. അത് വാങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാല് കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറന്നു, ആ വഴിക്ക് നമുക്ക് പാല് ഡെലിവറി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരുമാതിരി കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കും. അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ലൈറ്റിംഗ് ആവട്ടെ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലൈറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജനാലകളിൽ വരുന്ന കർട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന്, ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് AC അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോ ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് വന്ന ശേഷം തിരിച്ച് ചൂടാക്കുക, തണുപ്പാക്കുക ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സൈബർ ലോകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞെത്തിയത് നമ്മള് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തെത്തി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മെസ്സേജസും ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു വളർച്ച കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വേൾഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമെയിൽ അയക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ സെൻഡ് എൻ ഇമെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇമെയിലായിരിക്കും നമുക്ക് അലേർട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇമെയിൽസ് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഇമെയിൽസ് ഇപ്പോൾ വെബ് മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഗൂഗിളിന്റെ ജിമെയിൽ ആവാം, യാഹൂ മെയിൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് മെയിൽ ആവാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അയക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റിലാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിഷയ്ക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അത് ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല ലൊക്കേഷനിൽ കൂടി കടന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് റൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഓരോ വഴിക്കും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ആ വഴിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത് ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റിലാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള നിഷയ്ക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ ഹലോ എന്ന് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൂടി പ്രോസസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ, സോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ തപാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെറ്റർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് കാണാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരു കവറിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺവലപ്പിന്റെ അകത്ത് ഇട്ട ശേഷം ഒട്ടിച്ച ശേഷം സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റിന് നമ്മൾ ഒരു അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമസംഹിത, ഒരു റൂള്, ആ റൂളിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ അല്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹലോ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ YERTY എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്ക്രാമ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് വരിക. അപ്പൊ അതാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി. ആ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ ടെക്നിക്സും ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ അൽഗരിതംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെർച്വൽ കറൻസിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി. സോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സൈബർ ലോകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെങ്കിലും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ലീഗലാണ്, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇല്ലീഗലാണ്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ലീഗൽ ടെൻഡർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ലീഗൽ ടെൻഡർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയയില് എന്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരു കോൺഫറൻസ്, അവിടെ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ക്രിപ്റ്റോയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലീഗൽ അല്ല. ഇവിടുത്തെ മേജർ ബാങ്ക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ കോമൺവെൽത്ത് ബാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. പക്ഷെ അത് ലീഗൽ ടെൻഡർ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ലീഗൽ ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി ചെന്നു, നമുക്കൊരു ടി വി മേടിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 80 ഇഞ്ച് ടി വി, 90 ഇഞ്ച് ടി വി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നോർമലി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിയറ്റ് കറൻസി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പോകുന്നത്. ഫിയറ്റ് കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡോളർ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ, കൈകൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കറൻസീസ് ആണ് ഫിയറ്റ് കറൻസീസ്. ബാങ്കുകൾ ഇറക്കുന്ന കറൻസീസ് ആണ് ഫിയറ്റ് കറൻസീസ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഈക്വലന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ. അപ്പൊ ആ ലെവലില് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ടി വി മേടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോയിൽ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ലീഗൽ ടെൻഡറായി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ലീഗൽ ടെൻഡർ ആയിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കൊടുക്കാം. കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ക്രിപ്റ്റോന്റെ ഒരു ബസ് വന്നപ്പോൾ ടെസ്ലയുടെ കാർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിറ്റ് കോയിൻ കൊടുത്ത് മേടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നിരുന്നു. ഈവൻ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാങ്ങിച്ചവരുണ്ട്. അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിറ്റ് കോയിൻ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളൂ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ വിൽക്കുന്ന, ഓക്കെ യു കെൻ ഗിവ് മീ ബിറ്റ് കോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോവാണ്, ഒറ്റ ചാട്ടായി ഇപ്പൊ നേരിട്ട് ടെക്നോളജിയിലേക്ക്. പക്ഷെ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. ആര് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം പല ഏജൻസീസിനും, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള പല ഏജൻസീസിനും ഇതൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതും ആര് ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അതുപോലെ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തലവേദന തന്നെയാണ്. കാരണം ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ ബേസിക് ഇത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിലിപ്പോ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ അയക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഇപ്പോ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ തന്നെ, ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലായാലും ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലായാലും റാൻസം വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തലവേദന ഉണ്ട്. അത് ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അതായത് പല കമ്പനികളുടെയും സിസ്റ്റംസിലേക്ക് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം
അവര് കുറച്ച് റാൻസം ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇപ്പോ എത്ര ഡോളർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ സംഘം. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാർഡിയാക് യൂണിറ്റിലെ, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നെയിം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല, കാർഡിയാക് യൂണിറ്റിലെ പേഷ്യൻസിന്റെ ഡേറ്റ ഫുള്ള് ബ്രീച്ച് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവര് റാൻസം ഇതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു, മണി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് നടന്നത്, മേജർ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പൊ ഈ റാൻസം വെയറിന് ഈ റാൻസം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ക്രിപ്റ്റോയില് പേ ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുക. അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് ക്രിപ്റ്റോന്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്ന, അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പക്ഷെ അതെന്താ ചെയ്യാ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രേസ് ചെയ്യാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ ലെഡ്ജറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നിഷ ഒരു കാര്യം, വളരെ പെർട്ടിനന്റ് ആയ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തു, അതായത് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊതുവെ ഇപ്പോ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ അമേരിക്ക, കാനഡ, യൂറോപ്പ്, അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയ, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ, അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കും. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരെ അത് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കുറവാണ്. കാരണം അവരത് ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക് വെബിലൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് നമുക്ക് ബാങ്കിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ബാങ്ക് നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ നമ്പർ മാറി. അപ്പൊ ആ പഴയ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അത് ഹോട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഹെൽത്ത് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ, പേഴ്സണലി എന്താ പറയാ, പേഷ്യന്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ, PHI എന്ന് പറയും. ആ PHI ഇൻഫർമേഷൻ കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടു കിത്ത് ആൻഡ് കിൻ, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടു നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ്, അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിൽ ഉണ്ടാവും. കുറെ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ ഡേറ്റ അവിടെ നിന്ന് പോകും. അപ്പൊ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിഷിംഗ് ഇമെയിൽ അയക്കാം, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോള് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ സംശയിക്കില്ല. കാരണം ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ, ഇതിന് വിക്ടിംസ് ആവുന്ന ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഇപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സേഫ് ആയിട്ട് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് ഗാർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷനിൽ പോകുന്ന കാരണം അതിന് കുറെ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് വെബിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷന് എപ്പോഴും മൂല്യം കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് ഒരാളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മൂല്യം കൂടുതൽ. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ XYZ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോംപ്രമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാളെ മാറില്ലല്ലോ. കാരണം അദ്ദേഹം മരിച്ചാലും XYZ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മള് ഐ തിങ്ക് അടുത്ത ചോദ്യം അവിടേക്കായിരിക്കും. അത് ഓൾറെഡി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി, കാരണം ഈവൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോ, ഇതിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കുറെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു, കുറെ ആസ്പെക്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും അതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഈവൻ ഇപ്പം ഹെൽത്ത് സെക്ടർ പറഞ്ഞു, അല്ലാണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ഇമെയിൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഇത് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രൈവസി ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. അതും ഈ 2023 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇന്നത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആൾക്കാരെ ഒന്നുകൂടി സോഷ്യലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവസി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാതെ നമ്മൾ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി
നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഇപ്പൊ ഈ ട്വിറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ട്വീറ്റ് കൊണ്ട് കോടികൾ നഷ്ടമാവുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ട്വീറ്റ് കൊണ്ട് പ്രശ്നത്തിലാവുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പലതും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആരാണ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയത് തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമാവുമോ തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആൾക്കാർ. അപ്പൊ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം നമ്മൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ഐഡിയലി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അത് ആര് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പൊതുജനം ചോദിക്കാം, അതായത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നൊന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആദ്യത്തേത് ആരുമായും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതായത് അതിപ്പോ ഫോട്ടോസ് ആവാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വെക്കേഷന് പോയി തിരിച്ചു വന്നു, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു 30 പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ 30 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ, നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ വെക്കേഷന് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹവായിൽ പോയി, യൂറോപ്പിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെക്കേഷൻ ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 30 പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം. സേവ് ചെയ്ത ശേഷം അവര് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ്. അതിപ്പോ നമുക്ക് നിർബന്ധം ലീഗലി തന്നെ നമുക്കതെതിരെ തിരിയാനുള്ള ഒത്തിരി ചാൻസസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഒത്തിരി ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സും എല്ലാം അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള. അതെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഹവായില് ഒരു ഈ എന്താ പറയാ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ. അപ്പൊ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പിക്ചറിന്റെ ആ സെൽഫിയുടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആള് കുറെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് സെൽഫി എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീനിന്റെ സൈഡിൽ അവരുടെ പാസ്വേഡ്, ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് നോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ പറയണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം, ഈ പ്രൈവസിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ ഫോൺസും സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആണ്. സ്മാർട്ട് ഫോൺസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദേ ആർ സ്മാർട്ടർ ദാൻ us. അപ്പോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുന്നു, ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രൈവസി നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആപ്പിൾ ആവട്ടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആവട്ടെ, നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷൻ സർവീസസ് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ക്യാമറയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. അതൊരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആവാം, ആര് വേണമെങ്കിൽ ആവാം, അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ആ ഒരു ആള് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാപ്പി കുടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ആ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അത് മേടിച്ചു ഇത് മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഫോട്ടോസ് പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏതാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആ ഫോട്ടോയിൽ എംബെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംബെഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിന് എക്സിഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ GPS കോർഡിനേറ്റ്സ്
ആ ഫോട്ടോന്റെ കൂടെ തന്നെ പോകും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് അയക്കുന്ന പോലെ എവിടെയൊക്കെ കവർ പോകുന്നുണ്ടോ ആ സ്റ്റാമ്പും അതിന്റെ കൂടെ പോകും. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ ഈ ഫോട്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഇൻഫർമേഷനും പോകും. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസ് ഒരു 4 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ GPS റൂട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ കുട്ടികളാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് ഓൺലൈൻ പ്രെഡേറ്റേഴ്സ്, ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊരു വലിയ സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺ ആണ്. അപ്പോ പല സ്കൂളുകളിലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ലൊക്കേഷൻ അവയർനെസ് ഇപ്പോ മാപ്സിൽ കൊടുക്കാം, പക്ഷെ അത് വേറൊരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റും ഡിബേറ്റ് പോയിന്റും ആണ്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഇപ്പോ ഗൂഗിളിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ താഴെയാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അത് മാറിയത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഗൂഗിൾ സർവീസസിനും നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാവും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ നോക്കുക, സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ആ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി തന്നെയായിരിക്കും ആപ്പുകൾ നിങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോ നാളെ ഇത് ഒരു പുലിവാലായി മാറാം. അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സ് അതാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തു പോയത്. അതായത് ബ്രീച്ചസ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഏകദേശം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ ഒരു മൊത്തത്തില് ഈ എന്തൊക്കെ ക്രൈം ടൈപ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സൈബർ വേൾഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, അതിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? തീർച്ചയായും 2 ടൈപ്പ് അറ്റാക്സ് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നുണ്ട്. അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രമണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടി വരുന്ന സോഷ്യൽ അറ്റാക്സ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടി വരുന്ന ഫ്രോഡ് അറ്റാക്സും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആദ്യം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന സോഷ്യൽ അറ്റാക്സ് ഇതിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ ഈ ബുള്ളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെയാണ്. ഇപ്പോ നമ്മളൊരു സൈബർ ബുള്ളിങ് ശരിക്കും പ്രായം അതിന് ബാധകമല്ല കേട്ടോ. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബുള്ളിങ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, സ്കൂളിൽ മാത്രം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ല, കാരണം ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ആൾക്കാരെ എയറിൽ കയറുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോ ഒരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തു, എതിർത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഈ സോഷ്യൽ അറ്റാക്സിന്റെ ഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിക്ക് വരുന്ന സോഷ്യൽ അറ്റാക്സ്. അതിന് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ ഈ നമ്മൾ ഈ എരിയുന്ന തീയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നല്ലത്. ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എത്ര സമയം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ്. അതിനൊന്നും നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടി വരുന്ന ഈ ഫ്രോഡ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത് വലയത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുക, എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം പൈസ ചോദിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അതിന് സെലിബ്രിറ്റി ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. സെലിബ്രിറ്റി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ പബ്ലിക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ പബ്ലിക് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വേറൊരു പ്രൊഫൈൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയക്കാം. അപ്പോ അതിൽ ചില ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചേഴ്സ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അത് നോക്കണം. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം കാണുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിക്ക് വരുന്ന പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിക്ക് വരുന്ന ഫ്രോഡ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാര് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ അവർ മാത്രമായിട്ടുള്ളത് ഇടില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഒന്നുകിൽ ഫാമിലി ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കൂടെയുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇടും. അപ്പൊ അത് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പോളിസീസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിബേറ്റ് ആണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും എന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുപോലെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കവർ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കവർ ഫോട്ടോ പബ്ലിക് ആണ്. അപ്പൊ കവർ ഫോട്ടോയില് നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും 60ാം വിവാഹ വാർഷികം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൊത്തം ഫാമിലിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അതായത്
ഒരു അതിന്റെ ഫാമിലി ഇൻഫോ. അതെ, 10-15 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാനത് എന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ വരുന്ന വേറെ ടൈപ്പ് അറ്റാക്കുകൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായാലും അതല്ല നമ്മള് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ റാൻസം വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ റാൻസം വെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അറ്റാക്കുകൾ, അത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻഫെക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറസ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ. ഇപ്പൊ നിഷ ഈ എന്താ പറയാ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള കാരണം ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഈ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ചോർത്തി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ പ്രവർത്തന യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി തരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില നല്ല നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫയൽസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫയൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പോപ്പ് മെസ്സേജ് വരും. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കാശ് തരണം എന്ന് പറയും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം, കാരണം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ മൂവികളൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നത്, വെബ്സൈറ്റുകള് ഓതറൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത സൈറ്റുകളിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അങ്ങനെ സിസ്റ്റം പോയിട്ടുണ്ട്. അതെ, തീർച്ചയായും അതിലൊരു പാറ്റേൺ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ പാറ്റേൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പൊതുവെ ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ഈ പൈറസി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ വീഡിയോ പൈറസി, അങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് പൈറസി ബേസ്ഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് പൊതുവെ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആൾക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെ റവന്യൂ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ടേ. അപ്പൊ റവന്യൂ ഉണ്ടാവണം നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റാൻസം മേടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സൈറ്റ്സിൽ ചിലപ്പോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ പാറ്റേൺ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത, അതായത് നമുക്ക് സംശയം തോന്നാത്ത ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ, അതായത് അത് ചിലപ്പോ ചില ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് ചിലപ്പോ ആർക്കും സംശയം തോന്നില്ല. ഇപ്പോ വീക്കെൻഡ് ആണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് പറയണം, ഹേ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കാണിക്കിടണം, അപ്പൊ ഓൺലൈനിലായിട്ട് കാണിക്കിടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സൈറ്റുകളിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺസസ്പെക്റ്റഡ് ആയ സ്ഥലത്തു നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുക. അപ്പോ എവിടെ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടും എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ബേസിക് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഒരു എൻ പോയിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്റി വൈറസ്, അങ്ങനത്തെ ചില ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അത് സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരും. ഇതിന്റെ അകത്ത് ആ ഓഫറിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആരാധനാലയങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പ്രവാസികളാണ്, കൂടുതൽ പേര് ഇപ്പം പ്രവാസികളാണ്. അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കാണിക്കയിടാനും അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ച കാഴ്ചകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ വെബ്സൈറ്റുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറെ ഫ്രോഡുലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് നമുക്കിപ്പം മിസ്റ്റർ സംഘം തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒത്തിരി പേര് അതിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൺലൈൻ വഴി കാണിക്കകള് നേർച്ചകള് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി. തീർച്ചയായും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ സംശയിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇപ്പോ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, അതിപ്പോ അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോ പണം ഫ്രോഡുലന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പുറകിൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡീസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് ഡൊണേഷന് വേണ്ടി പോകുന്നതല്ല, ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതല്ല, ചുമ്മാ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പോ അവിടുത്തെ ആരാധനാ സമയങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയത്. അവരുടെ സിസ്റ്റത്തില് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഹേ ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡൗൺലോഡ് ദിസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കി തരാം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാര് ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണോ അറിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ
എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ആയ ശേഷം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ സെൻസ് ഈസ് നോട്ട് സോ കോമൺ. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതെ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. എന്നാലും എനിക്കറിയാം സമയം കുറവുണ്ടെന്നറിയാം. എന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ഒന്ന് അറിയാനുണ്ട്. ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇതിനകത്തുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരും തലമുറയ്ക്കുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം യൂണിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഞാൻ മലയാള മനോരമയുടെ ഓൺലൈനിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സൈബർ സുരക്ഷാ മേഖലയിലെ കരിയർ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിലാണ് എഴുതിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് വായിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. അതായത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതല്ല ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല കരിക്കുലംസും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും പല കോളേജസിലും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടും. അതായത് ഈ മേഖല, സൈബർ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടും. അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായ ശേഷം നമുക്ക് തീർച്ചയായും അതിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലാതെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. പല ഓർഗനൈസേഷൻസും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചില സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസിന്റെ ട്രെയിനറാണ്. അപ്പോ ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റിന് ഒരു ഡിമാൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ, അതായത് സൈബർ സുരക്ഷയിലുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ്സും ആൾക്കാരുടെ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദർ ഈസ് എ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഗ്യാപ്പ്. അതായത് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയുടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ഡിമാൻഡ് ഇപ്പൊ ഒരു 10,000 ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1,000 1,500 മാത്രമേ സപ്ലൈ വരുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക്. അപ്പൊ ആൾക്കാര്, അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും അതുപോലെ ഈ ഏരിയയില് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് കുറവായത് കാരണം ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അതിപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയ ആയാലും ഇന്ത്യ ആയാലും അമേരിക്ക ആയാലും കാനഡ, യൂറോപ്പ്, ഏത് രാജ്യങ്ങളിലായാലും സൈബർ സുരക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇപ്പൊ ബാങ്കിങ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ്ങിൽ ആവശ്യമുണ്ട്, മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട്, ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൽ ആവശ്യമുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ടർ, ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ, എല്ലാ മേഖലകളിലും സൈബർ. എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്ക്സും ഇപ്പൊ കണക്റ്റഡ് ആണ്. കണക്റ്റഡ് ആവുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അതായത് ഞങ്ങളുടെ ലൈൻ ഓഫ് വർക്കിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധമായൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, എനി സിസ്റ്റം ഈസ് സേഫ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഫ്. അതായത് നമ്മളൊരു വേറെ ഒന്നുമായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സിസ്റ്റവും സേഫ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതായത് നമ്മള് ഈ സെയിലേഴ്സ് പറയും, അതായത് ഷിപ്പ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പറയും, ഷിപ്സ് ആർ സേഫ് ഇൻ ദ ഹാർബർ ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ. അപ്പോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ പല ഇതുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ട്, സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള പല മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാം. സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസിഡൻസ് റെസ്പോൺസ്, സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് കംപ്ലയൻസ്, റിസ്ക് ആൻഡ് ഗവർണൻസ്, അങ്ങനെ കുറെ മേഖലകളിൽ ഇതുണ്ട്. അതായത് ഇൻസിഡന്റ് ഹാൻഡിലിംഗിൽ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കാണ്. ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അതല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അതല്ല ആർക്കിടെക്ട് ചെയ്ത ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാം. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതിലെ ഒരു പാഷൻ എന്തായാലും വേണം. ഈ ഒരു ഏരിയ, ഈ ഒരു സൈബർ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേഖലയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പാഷൻ വേണം. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മേഖലയിൽ ജോലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കരിയർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും പ്ലീസ്
തിങ്ക് അബൌട്ട് ഗിവിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി, ഗിവിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതായത് അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് അവയർനെസ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ ലോഡ് കുറച്ച് കുറയുക. അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ സംഘം. അദ്ദേഹം ഒത്തിരിയധികം അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരിയധികം ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഡേറ്റ ഇതോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻട്രോ വീഡിയോയും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് തീർച്ചയായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫോ അതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസിൽ താങ്കൾക്കുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. ഒത്തിരിയേറെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനി വരും തലമുറയ്ക്ക് താങ്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ്? നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും ആ മേഖലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു പാഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ആ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി, ഇപ്പൊ ഒരു ടെക്നോളജി മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ 10 കൊല്ലം മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി മാറി വരികയാണ്. ഇപ്പൊ ChatGPT ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്തു. അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ മോണിറ്ററിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ട്രാഫിക് ക്യാമറാസ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്റെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ടു സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ദാറ്റ് ഏരിയ, ബട്ട് ട്രൈ ടു എക്സ്പാൻഡ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. അതായത് നമ്മളൊരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിൽക്കാതെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, കൂടുതൽ മേഖലയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിയുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ്ഡ് ആയി പോകും. ആ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടണം നമ്മൾ. ആ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇത് വരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പൂമ്പാറ്റ വളർന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൂമ്പാറ്റയായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആ ഷെല്ലൊക്കെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ കംഫർട്ട് സോൺ. അതെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ മിസ്റ്റർ സംഘം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക്? അപ്പൊ സൈബർ സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖല, നമ്മളിപ്പോ കുറെ ടെക്നോളജി ഏരിയാസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കാണുന്ന ലിങ്കുകൾ, നമുക്ക് വരുന്ന ഇമെയിൽ ആവട്ടെ, നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജസ് ആവട്ടെ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അഥവാ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് പേഴ്സണലി ഐഡന്റിഫയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് അതിന്റെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ മെസ്സേജസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ജെന്യുവിനെസ്, അത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഒരു 300 പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി, ഞാൻ അവിടേക്ക് കൊണ്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യരുത്. ബി എ ഗുഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എന്താ പറയാ ഇൻഫർമേറ്റീവ് സിറ്റിസൺ who is definitely leading and contributing to the development of the society. Yes, it is that. I will just conclude with that. Yeah. Thank you so much, Mr. Sangham, for joining with me today in podcast by Nisha George. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വളരെ വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി റിലേറ്റഡ്, ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടും ആൻഡ് ഇൻ ഡെപ്ത് അതിനെപ്പറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇന്റർനാഷണൽ cyber security expert Mr. Sangameshwaram Manickam Iyer from Denver, USA. Thank you so much, sir, for joining with us. Thank you. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.